स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। खैर साडे कोल एक नहीं, तीन अहम मुद्दे ने। तीन अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हैं। सारी दुनिया दे विच अध्यापक दा रुतबा सब तो उपर मन्निया जांदा। उस रुतबे नूं इह कहा जांदा कि अध्यापक दा जिहड़ा कित्ता हुंदा वो बड़ा ही अजिहा कित्ता हुंदा जिन्हों नोबल कित्ता कहने आ, जिन्हों कहने आ कि जे रब तो बाद किसी का रुतबा है तो वह टीचर दा, वो साडे उस्ताद दा, वो साडे आगू दा, जिन्हें सानू सब कुछ सिखाया हुंदा, वो साडे अध्यापक दा। पर अज अध्यापक टैंकियां ते चढ़न लई मजबूर है। अज अध्यापक उन्हां दे परिवारक मैंबरां दे विछोड़ियां दे पोस्टर लाउण लई मजबूर है, क्योंकि समय समय दीआं सरकारां ने अध्यापकां नूं रोल के रख दिता। वो सरकार जिहड़ी विरोधी धिर दे विच एक दावा करदी हुंदी सी कि जदों असीं सत्ता दे विच आए तां टैंकी सिर्फ पानी लई वरती जाएगी, टैंकी प्रदर्शन लई नहीं वरती जाएगी। पर अज इन्नी ठंड दे विच, हड चीरवीं ठंड दे विच टैंकी ते बैठण नूं जे कोई मजबूर हो रहा है तां फिर एक सवाल उन्हां पार्टियां ते उन्हां सरकारां ते जरूर खड़ा हुंदा है कि तुहाडी कहणी ते करनी दे विच जमीन आसमान दा फर्क है। दो अहम मुद्दे जिहड़े सीधे सीधे अध्यापक कित्ते दे नाल जुड़दे ने, वो तुहाडे सामने लैके हाज़र होए हां। इन्हां दो अहम मुद्दों पर चर्चा करांगे, फिर उस तो बाद लतीफपुरा लै चलांगे। अज लतीफपुरा की हुंकार है जिहड़ी वो पूरे भारत ने देखी। सड़की आवाजाही ठप रही, रेल आवाजाही ठप रही। सब तो पहला चंडीगढ़ दे विच पीटी टीचर कैंडिडेट अते कंप्यूटर अध्यापक, इन्हां दोवां दे मुद्दों की गल करते हैं। पर सब तो पहला गल करांगे उन्हां अध्यापकों की जो टैंकी ते चढ़े हुए ने, इन्नी ठंड के बावजूद बीमार हुंदे ने, क्रेन आती है, क्रेन उन्होंने थले लैके चली जाती है तो दूजा कैंडिडेट उपर जाके चढ़ जाता है मोर्चा संभालने लई। ये हालात ने कि इन्हां दीआं मंगां ने, क्यों ये सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्यों ये टैंकियां ते बैठे हुए हैं, एक ग्राफिक के जरिए तुहानूं पहला समझाने हैं, फिर असीं कंप्यूटर टीचरां दा भी दस्सांगे। चंडीगढ़ दे विच सरकार के खिलाफ पीटी टीचर कैंडिडेट का फुटिया गुस्सा। पीटी टीचर कैंडिडेट ने सड़कों पर कसरत करके सरकार के खिलाफ प्रगटाया रोस। सोहाना साहब गुरुद्वारा नेड़े लंघे 10 दिनों तो प्रदर्शन इन्हां दा जारी है। गुरुद्वारा साहब के नेड़े पानी की टैंकी के उपर ते हेठां 168 टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 जनवरी तक सरकार नूं सिलैक्शन लिस्ट जारी करने का अल्टीमेटम इन्हां वल्लों दिता गया और 26 जनवरी नूं सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस के घरौ की चेतावनी दी है, जेकर नहीं किया भावें फीमेल अध्यापक होण, मेल अध्यापक होण, अपनी मंगां नूं लैके इन्नी ठंड दे विच बैठे हुए हैं। कुछ लोग टैंकी के उपर बैठे हुए हैं, कुछ लोग टैंकी के हेठां बैठे हुए हैं। इदां दा ही हाल कुछ कंप्यूटर अध्यापकों का भी है। पंजाब के वो कंप्यूटर अध्यापक जिहड़े समय समय दीआं सरकारां दे शिकार होए, उन्हां दी की मंगां ने, वो भी एक बार ग्राफिक के जरिए तुहानूं समझा दिंदे हैं। कंप्यूटर अध्यापकों ने सूबा सरकार नूं गुहार लगाई है। 7000 कंप्यूटर अध्यापकों ने मान सरकार नूं चेतावनी दी है। मंगां ना बने जाण ते 17 अप्रैल नूं मुख मंत्री निवास का घिराव किया जाएगा। कंप्यूटर अध्यापकों के बच्चों वालों भी, मापिया वालों भी मुख मंत्री को अपील की गई है कि इन्हों पक्का किया जाए। कंप्यूटर अध्यापकों की मंगां की ने, वो भी सुन लो। कंप्यूटर अध्यापकों को सिक्ख्या विभाग के अधीन मर्ज किया जाए। 7000 कंप्यूटर अध्यापकों का 6वां पे कमीशन जल्द तो जल्द लागू किया जाए। कंप्यूटर अध्यापकों को साल 2011 के गवर्नर ने किया एक उन्हां लई नोटिफिकेशन जारी। कंप्यूटर अध्यापकों को संपूर्ण तौर पर CSR रूल्स लागू करके इस लिए भरोसा दिता जाए। लिखती और लिखती हुए वादे हले तक वफा नहीं होए, सिर्फ लिखत ही रह गए। सो साडे नाल दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने लई। मास्टर वीर सिंह डायरैक्टर ने सिविक सिक्ख्या के जिहड़े टैंकी ते चढ़े हुए हैं, वो साडे नाल सीधा जुड़ गए हैं टैंकी तो। और परमवीर सिंह जी सूबा प्रधान है कंप्यूटर अध्यापक कमेटी पंजाब दे। सब तो पहला शुरुआत मास्टर वीर सिंह होरां तो करते हैं, जो कि डायरैक्टर ने सिविक सिक्ख्या के लंबे समय तो अपनी मंगां नूं लैके टैंकी ते चढ़े हुए हैं। मास्टर वीर सिंह जी, किहड़ी वो तुहाडी डिमांड हैगी है जिहड़ी सरकार नहीं मन रही? सरकार तो कहंदी सी कि असीं टैंकियां ते किसी नूं चढ़न ही नहीं देना, टैंकियां सिर्फ पानी दे काम करनगियां, तुसीं फिर भी टैंकियां ते चढ़े हुए हो। टैंकियां ही वाकई लोगों को पानी देने का काम करदियां, पर कई बार सरकारां जी मजबूर कर दिंदियां टैंकियां ते चढ़न लई। जदों सीधे तौर ते चलदी भर्ती दे विच कोई नवां पंगा खड़ा हो जाता तो उदों सरकार दरबारे गल ना सुनी जाए तो आपदी आवाज़ नूं बुलंद करने वास्ते टैंकियां ते चढ़न लई मजबूर होना पैंदा जी लोगों को। कोई शौक नूं टैंकियां ते नहीं चढ़दा जी। अच्छा मास्टर वीर सिंह जी, की तुहाडी डिमांड की है? सर साडियां मास्टर केडर 4161 के नाल 168 DP दियां पोस्ट आईयां सर जी। साडी आलमोस्ट सारा जो भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल हो चुकी सी जी। ते उस तो बाद अंत ते आके डिपार्टमेंट ने साडे तो सर PS टैक्ट 2 सर्टिफिकेट की मंग की गई सर जी। तो असीं दसना चाहुंदे हां कि अज तक फिजिकल टीचर्स का
ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਕੰਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਰ। ਜਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡੀਜੀਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਜਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ। 4161 ਭਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3910 ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਿਸਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 3910 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਕੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2011 ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 13, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 18 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ CSR ਰੂਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਵਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ACP ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੈਟਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 13/11/2011 ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਹੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 100 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ
ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਓ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਲਗਭਗ 100 ਸਰ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਲਗਭਗ 168 ਹੈਗੇ ਸਰ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਰ, ਲਗਭਗ 50% ਫੀਮੇਲ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਆ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ? 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਰ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਇਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1-2 ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਬੀਅਤ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਗਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਬਿਆਨ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 22 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਟੂ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2011 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣਯੋਗ ਭੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਹਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ 100 ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਲੈਕਸ ਨਵੀਂ ਲਾਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੈਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਲੈਕਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਾਂ। 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ 25 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਸਟਿੰਗ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ, ਠੱਪ ਰਹੀ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀਪੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੁੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੇਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਉਜਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਢਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਆ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਨਗੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਨੇ। ਪਤਰਸ, ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਰਿੰਗੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 37-38 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਲਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੇਗੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਉਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 16 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, 16 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਵਧਾਏ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਵਧਾਏ, ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ DC ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਣਗੇ, SDO ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ CID ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਐਡੇ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੋਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਆਪਣਾ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੋਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਫੂਕੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਸੰਘਰਸ਼? ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼। ਪੀਟਰ ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਦਾਵਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾਵਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ,
ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਕਬੇਬਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬੇ ਸਭ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਭਰਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABC ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 75 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਤਰਸ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਓ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੇਕੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇੜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਦ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਟਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਤਰਸ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਜਲੰਧਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।